So this is week 38 of our English enrichment program, and we have completed around 267 days of activities. Okay, and today's theme is expanding your world through English, cultural insights, creative expression, and professional development. I didn't even get the link for the last class. Ouch. Okay, so I think there was some missing from your mentor's part. Okay. സോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നോക്കിയോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മെന്റേഴ്സിനും ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാ ട്യൂസ്ഡേയും നമ്മൾക്ക് 8 to 9 ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി അഥവാ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രയർ ഇൻഫോംഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് യു വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് യുവർ ഡെയിലി ടാസ്ക്. അത് ഓൺ ആയിക്കോട്ടെ, വിഷു ആയിക്കോട്ടെ, ഈദ് ആയിക്കോട്ടെ, സൺഡേസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാറില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ എവറി ഡേ. ഓക്കെ, 365 ഡേ പ്രോഗ്രാം വിത്തൗട്ട് ബ്രേക്ക് ആണ്. സോ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂസ്ഡേസ് ക്ലാസിന്റെ ലിങ്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ടാസ്ക് അവൈലബിൾ ആയി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കണക്ട് വിത്ത് യുവർ മെന്റർ. ഓക്കെ ഓക്കെ അമീന, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, so as usual, our today's session agenda for today's session is business writing excellence, podcast discoveries and insights, musical adventures in English, sports and culture through English, cinematic exploration of dialects, character development workshop, cultural reflections on language learning. Okay, so all of you can get ready with your activities from, I'll tell you the day. Day 256. Okay, we'll be discussing activity from day 256 onwards. Okay, so word of the day is affluent. Affluent. Okay, so affluent is someone described as affluent, has a large amount of money and owns many expensive things. Okay, the ആൾക്കാരെ describe ചെയ്യാനോ he's an affluent businessman എന്ന് പറയാം. അതല്ലാതെ സ്ഥലങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാം describe ചെയ്യാൻ നമുക്ക് affluent. Okay, word of the day is nothing. Okay, fine. Word of the day is nothing big, easy word ആണ്. So I've already given an example sentence here. It's a very affluent area and I like pretending I live there. Now I want you people to send me sentences with the word affluent. She grew up in an affluent family surrounded by luxury and comfort. Okay, very good, Amina. Very good sentence. What about others? Yes, Beverly Hills is an affluent area in the US where residents are mostly Hollywood stars. Okay, very good, very good. What about others? I want all of you to please be active in the class. ഒരു participating system വേണം നമുക്ക്. എന്നും ഈ ഒരു അമീന, സ്വപ്ന ഇവരെ മാത്രം പോരാ. ഓക്കെ, ഇവര് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടേ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവര് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ്. ബാക്കി ഇടയിൽ വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി തെറ്റിപ്പോവോ എന്നുള്ള ടെൻഷനിലൊന്നും sentences അയക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. There are 43 people in the class. Anaga, Nurbin, Shamina, yes, Swadish is here. Amil, Girish, Fatum. Sentences അയക്കൂ please. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തപ്പോൾ വേഗം കണ്ട പേരുകൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ഫാത്തിമത്തുൽ ആദിഷ. Mukesh Ambani is an affluent businessman. Okay, very good. Okay, let's go to idiom of the day. Give the green light. Give the green light. നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഒരു എന്താണ്, ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് എന്നും യൂസ് ചെയ്യാം, ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് എന്നും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, give the green light. It's the same meaning if you use give the green flag. That is to give permission for something. Okay, സിഗ്നലിൽ പച്ച ഇട്ടുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾക്ക് എന്താ പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. സെയിം തിങ്. ഓക്കെ, give the green light അല്ലെങ്കിൽ I didn't get the green light yet from my parents എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എനിക്ക് എന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. So if you give something the green light, it means you give permission for it to be done or allow it to happen. Example, as soon as our CEO gives the new product the green light, we'll start planning production. Okay, നമ്മൾ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദ സെയിം മീനിങ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സ്വാദിഷ്. ഓക്കെ,
So give me sentences using this idiom. The chairman finally gave the green light for the project to proceed. Okay, good. The city is known for its affluent residents who enjoy a high standard of living and numerous amenities. Okay, Amil, good sentence. Good. The project is still under discussion since the Panchayat didn't give a green light. Since the Panchayat didn't give a green light in the പറയുന്നതിനേക്കാൾ better will be because in the project is still under discussion because the Panchayat didn't give a green light. Since നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ തൊട്ടേ ഡിസ്കഷനിലാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം ഈ സെന്റൻസ്. The Panchayat, the project didn't receive a green light since the project is under discussion. Okay, since അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം സിൻസ്. Okay, just ചെറിയൊരു റീഫ്രെയിമിംഗ് ചെയ്താൽ that will be better. We will start the construction of this building when the government gives the green light. Okay, good, Ragendra. The project will be halted until the project manager provide the green light. The project will be on hold. On എന്നൊരു വേർഡും കൂടെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. Will be on hold. നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും, ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും. So will be on hold until the project manager provide എന്നതിനേക്കാൾ gives the green light. Okay. The project manager gives the green light. I gave green light to my daughter to join in school too. Okay. Okay, fine. So let's begin with our activities. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡേ 256 ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. Finally, our parents gave the green light to our marriage. Okay, Michelle. Good sentence. Okay. My father gave me green light for starting new business. Okay, Mini. Good one. Okay. The council has given the green light to build 2 new supermarkets in the region. Good one, Prarthana. Okay. We are done with idiom of the day and word of the day. So now please put up the activities of day 256. Okay, നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ day 256 activities ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. By the time ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബിസിനസ് റൈറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ what are the strategies for an effective advanced business writing. Okay, ബിസിനസ് റൈറ്റിംഗ് പല രീതിയിലായിരിക്കാം. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് അയക്കുന്നതായിരിക്കാം, ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാഗസിനിലോ ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ഫേം ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതുന്നതായിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഏത് ബിസിനസ് റൈറ്റിംഗ് ആയാലും these strategies or these techniques can be followed. Okay, first one is clarity of purpose. Clarity of purpose. Purpose എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, പേർപ്പസ് എന്താണ്. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ കമ്പനിയായിട്ട് സ്ഥിരം കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള മറ്റൊരു ഫേമുമായി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മളുടെ കമ്പനീനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. അതേസമയം നമ്മൾ ഇതുവരെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു പുതിയ ഫേമുമായി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ അയക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഫേമിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇല്ലേ. സോ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് പേർപ്പസ് ഷുഡ് ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓഡിയൻസ് ആരാണ്, അതായത് നമ്മൾ ഇത് ആർക്കാണ് അയക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് പേർപ്പസ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ബിഗിനിങ്ങിൽ പറയേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ, വീണ്ടും ഇനി അത് പറയേണ്ടത്. സോ ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെസ്സേജിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺവേ ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് റെലവെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ബിസിനസ് റൈറ്റിംഗ്സ് എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ആയിരിക്കണം. We have to make it as short as we can. Okay,
ഒരുപാട് ഇറെലവന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. അതല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യം അന്നാ വെറുതെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചും വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഓക്കെ, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആവശ്യവും കഴിഞ്ഞ് അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഒരു ഫസ്റ്റ് 150 വേർഡ്സിൽ തന്നെ ക്രക്സ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് കൺവീഡ് ആയിരിക്കണം. ക്രക്സ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മൊത്തം മെസ്സേജിന്റെ സത്ത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കണ്ടന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒരു 150 വേർഡ്സിൽ തന്നെ കൺവീഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കൺവേ ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് റെലവന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ആൻഡ് മെസ്സേജസ് എപ്പോഴും ആക്യുറേറ്റ് ആവാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനാണ് മേടിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് മെനി ടൺസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഐ വാണ്ട് 12 ടൺസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൺവേ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അവോയ്ഡ് ജാർഗൻസ്. ജാർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെസിഫിക് വേർഡ്സ് നമുക്ക് ബിസിനസ് റൈറ്റിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് എല്ലാ വേർഡ്സും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കത് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സിറ്റി തോന്നും. സോ കോമൺ ആയിട്ട് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുക. വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അതിനും ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റൈറ്റിങ്ങിനെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുകയും വായിക്കുന്ന ആളിൽ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാവാനും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഫോർമൽ റൈറ്റിംഗ് ഡസന്റ് മീൻ യൂസിങ് വെരി കോംപ്ലക്സ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ഫോർമൽ റൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഒരുപാട് ജാർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെസിഫിക് വൊക്കാബുലറി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. The next one is read and revise. അതായത് പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യുക, വീണ്ടും വീണ്ടും റീഡ് ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കുക. ഇറെലവന്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ റീഡ് ആൻഡ് റിവൈസ്. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഗ്രാമർലി പോലെയുള്ള വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പ്രൂഫ് റീഡ് യോർ സെൽഫ്. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ ബെറ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ള ഒരാൾ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിന് മറ്റൊരാളെ എത്തിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രാക്ടീസ് ഇസ് ദ കീ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? സോ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് റൈറ്റിംഗിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ തേർഡ് റൈറ്റിംഗ്. സോ ആസ് യു കീപ് റൈറ്റിംഗ് യു വിൽ ഇംപ്രൂവ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബി ഡയറക്റ്റ്. ഒരുപാട് വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കരുത്. അതായത് നമ്മൾ മെസ്സേജ് മാക്സിമം ഷോർട്ട് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസോ ഒരുപാട് ഫോർമൽ മെസ്സേജസോ അതിനൊന്നും, അതായത് ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്, എന്തിനാ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നീടാവാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രപ്പോസൽ എന്ന രീതിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മഹിമയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നീട് അതിനുശേഷം അവരുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചോദിക്കാതെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയിന്റ് പറയുക. ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുമായി കൊളാബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെയിൽ അയക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുക. അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് എന്താണ്, നമ്മളുടെ അവരുമായ ഒരു കൊളാബറേഷൻ അല്ലെ. സോ ഫസ്റ്റ് 150 വേർഡ്സിൽ തന്നെ അത് വെൽ കൺവീഡ് ആയിരിക്കണം, അതിനുശേഷമായിരിക്കണം മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അവോയ്ഡ് വെർബോസിറ്റി. വെർബോസിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡു എനിവൺ റിമെമ്പർ വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ വെർബോസിറ്റി? വെർബോസിറ്റി എന്ന വേർഡ് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓക്കെ, വെർബോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാതെ വാക്കുകൾ കുത്തിക്കയറ്റുന്നതിനെയാണ് വെർബോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 3 വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന സെന്റൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരു സെന്റൻസിനെ ആവശ്യമില്ലാതെ 5ഓ 6ഓ വാക്കിൽ പറയുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർബോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the
article you've submitted has many irrelevant information and many extra words എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മൂന്ന് വേർഡ്സിൽ എനിക്ക് സെന്റൻസ് പറയാൻ പറ്റും. ദി ആർട്ടിക്കിൾ യു സബ്മിറ്റഡ് ഇസ് വെർബോസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾ വളരെ വെർബോസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതേസമയം ആ ഒരു സെന്റൻസിൽ വെർബോസിറ്റി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ദി ആർട്ടിക്കിൾ യു സബ്മിറ്റഡ് ഹാസ് മെനി റെലവെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി എക്സ്ട്രാ വേർഡ്സ്. എത്രയോ വേർഡ്സിലുള്ള സെന്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഷോർട്ട് ആക്കി ദി ആർട്ടിക്കിൾ യു സബ്മിറ്റഡ് ഇസ് വെർബോസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് വെർബോസിറ്റി. I hope you all got it. Is it clear? ഒരു thumbs up ഓ, അല്ലെങ്കിൽ കാരണം വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായ്ക പോലെ. Is it clear to you all? Yes. Is it clear, Shahnaz, Rajla, Rabia? ഇടയിലിടയിൽ കാണുന്നവരുടെ കുറച്ച് പേരുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, then ninth one is correct grammar and sentence structure. ഇടയ്ക്ക് സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ തെറ്റായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ഫ്രെയിമിംഗ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, സെന്റൻസ് തെറ്റായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ആ സെന്റൻസ് പലപ്പോഴും ബെറ്റർ രീതിയിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. I am Hamna, my name is Hamna, myself Hamna. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സെന്റൻസിനും ഒറ്റ മീനിങ്ങേ ഉള്ളൂ, എന്റെ പേര് ഹംന എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അധിക സെന്റൻസുകളും. അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ഒരു സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്? SVO, സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വേർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ച് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് വേർബ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യാറുണ്ട്. തെറ്റല്ല, പക്ഷെ എപ്പോഴും ബെറ്റർ വേ ഓഫ് ഫ്രെയിമിങ്, ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്താണ് ആ രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ. എന്തെങ്കിലും ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫൈനലി ഈസി ടു സ്കാൻ. ഈസി ടു സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് കയറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യുക എന്നതല്ല. പെട്ടെന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. സോ എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതല്ല, 2-3 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻസ് ഒന്ന് ബോൾഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, കൃത്യമായി പാരഗ്രാഫ് ആക്കി തിരിക്കുക. 2 കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഒരു പാരഗ്രാഫിലും മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റൊരു പാരഗ്രാഫിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അതായത് പെട്ടെന്ന് മൊത്തം വായിച്ചു നോക്കാതെ തന്നെ ഈ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നോക്കി ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു മെസ്സേജിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റും കോണ്ടന്റും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, റാബിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നോ? ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. എക്സാക്ട് ആയിട്ട് എന്താ ഡൗട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ക്ലിയർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്, ഈസി ടു ഗ്രാസ്പ് ആക്കുക, ഈസി ടു സ്കാൻ. പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു 3 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ ഇതാണ് സംഗതി. അപ്പോൾ ഫർദർ ആ ഒരു 3 പോയിന്റ്സ് കണ്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഒരു ബാക്കി ടൈം ആ ഒരു മെയിലിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ. സോ അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെയിൽ വായിച്ച സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ടു സ്കാൻ. ഓക്കെ, ഇടയ്ക്ക് ആൾക്കാർ കാണാം ഒരുപാട് വലിയ മെയിൽ അയച്ച് കംപ്ലീറ്റ് മെയിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കറക്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ സച്ച് തിങ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദർ. ഓക്കെ, സോ ബിസിനസ് റൈറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സ്വാദിഷ് ഹാസ് പുട്ട് അപ്പ് സം ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇത് ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സ്വാദിഷ്? Which activity is this? ബിസിനസ് റൈറ്റിംഗ് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Amina ma'am, I didn't get the activity from 256 to 260 because I didn't have a mentor during those days. Okay, Amina, okay, fine. I get, I understand. Gauri ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Okay, can you please send it here? ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ അയക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ബിസിനസ് കൺവേഴ്സേഷൻ ആണ് പ്രസന്റേഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ത്? വാട്ട് വാസ് ആ ടോപ്പിക്? ഇറ്റ് വാസ് ബിസിനസ് റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ബിസിനസ് കൺവേഴ്സേഷൻ ആയിരുന്നില്ലേ? ആ ടോപ്പിക് വാസ് ബിസിനസ് റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ സ്വാദിഷ്,
Okay, it's okay. Anyway, I'm happy for you done something. I'm happy for your attempt. Okay. Okay, Gauri has written. I want everyone. Okay, I want everyone to have a look at Gauri's activity. Okay. Business proposal. Superchange your language skills with Z Learning. Executive summary. Z Learning is an educational application exclusively designed for enthusiastic language learners. We revolutionize learning by transforming the way in which education is delivered or absorbed by using leveraging എന്നാണോ ആ word? That word is not clear. Okay, ഇവിടെ ഒരു verbosity ഒരു instance ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. We revolutionize learning by transforming the way in which education is delivered. അതായത് revolutionize and transform is actually has got almost similar meaning. So അവിടെ വെറുതെ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് കുത്തിക്കയറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർബോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നൗ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു രസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വി റെവല്യൂഷനൈസ് ലേണിംഗ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ റെവല്യൂഷനൈസ് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് മാറ്റാം. ഓക്കെ, മീനിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല. Problem. Traditional methods complicates the process of language learning. It employs one size fits all approach that fails to cater individual learning styles. Okay, good one. Z learning addresses these problems through scientifically proven methods. Z learning uses scientifically. Yes. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്കാനിങ് ഈസി ആക്കുന്ന പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. കണ്ടോ ഇവിടെ 1, 2, 3. അപ്പൊ ബാക്കി എക്സ്പ്ലനേഷൻ വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൻ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ബോൾഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ 1, 2, 3 അവിടെ പോയിന്റ് വൈസ് കൊടുത്ത സമയത്ത് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഈസിയാണ് നമ്മൾക്ക് നോക്കാൻ. ഓക്കെ, Z learning uses scientifically proven methods that help students to build a strong foundation of a particular language on it, of the particular language, of a particular language to improve their communication. There in the spelling THEIR ആണ്, IER അല്ല. Okay, please be careful with such minute details. Personalized learning. We offer a personalized learning strategy according to the student's caliber in language learning. AI-powered tutors, intelligent virtual tutors that provides guidance, doubt clearance, and offers an interactive learning experience. Okay, very good, Gauri. Okay, that's a very good attempt. നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ 6 points കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതിലും കൂടി ആയിട്ട് നമ്മൾ സമയത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതി മൂലം ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പിംഗ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എനിവേ ഗുഡ് വൺ. ജസ്റ്റ് ഇടയിലുള്ള ചെറിയ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സും ചെറിയ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സും മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് വൺ. ഓക്കെ, okay, so let's go to our next. This is your activity of B257. That was to hear a podcast on a topic that you are unfamiliar. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസൺ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി. Is there anyone who've done this activity? നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു 70-30 കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലും കുറച്ച് മലയാളത്തിലും അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മലയാളമോ മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക്. ഓക്കെ, ഐ എം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എന്റെ സ്പീച്ചിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവാം. യു കെൻ ഓൾസോ കറക്റ്റ് മീ, യു കെൻ ഓൾസോ ആസ്ക് ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഫൈൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് നോ വൺ ഹാവ് ഡൺ ദിസ്, കെൻ യു ഓൾസോ ടെൽ മീ നോ യു ഹവ് നോട്ട് ഡൺ? ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും പറയോ, so that I don't have to wait. Okay, 260 മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. Okay, fine, Swapna. What about others? Heard a podcast but not written. But
not written alla, I heard the podcast but I couldn't write, അല്ലെങ്കിൽ I haven't written. Okay, but not written alla, I haven't written എന്ന് പറയാം. അതിനേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ട് എന്താണ് I didn't write. ഈസി അല്ലേ? I heard the podcast but I didn't write. Okay, first session ഉള്ളവരുണ്ട്. Okay, 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 okay. Okay, two new people are here. Okay. So Michelle and Fahad അല്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പുതുതായി വന്നത്? Any other newbies present here? Okay, it's Rabia's first class. It's Shahna's first class. Kartika, Fatimatul Adisha, Rajla, Aishwarya, Naufira, Jijish, Anjali. Okay, so many newcomers. Okay, for all the newcomers here, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്നറിയോ? ഇംഗ്ലീഷ് എൻറിച്ച്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്താണ് എന്ന ഐഡിയ ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നോ? Do you people know what is it about? കവിത പുതിയ ആളാണോ? ഐ തിങ്ക് മുമ്പ് ഇപ്പൊ വേറെ കവിതയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നേ? Okay, so this is English enrichment program. As the name says, നിങ്ങളുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് ബെറ്റർ ആക്കാനുള്ള ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ലേൺ വൈസിലും പ്രിപ്പ് വൈസിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണിത്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു 365 ഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു 365 ഡേയ്സിൽ അറൌണ്ട് 267 ഡേയ്സ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീക്ക്ലി വൺസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ട്യൂസ്ഡേ 8 to 9 മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ഉണ്ടാവുക. Rest all the days you will be receiving daily activities from your mentors, which you have to do and submit back to your mentors. Okay, did you all get it? And ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ട് എയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ വേറെ തന്നെ പഠിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡെയിലി ലൈഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, okay, few people have an idea about what is it. Okay, okay, Shruti has put up the abstract. That is actually today's activity, right? നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടാവ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലാണ് കേട്ടോ Shruti. Okay, today we are discussing activity. Okay, okay, so many newcomers. Okay, so I'll just introduce myself. എൻ്റെ പേര് ഹംന. Okay, my name is Hamna. I am your English enrichment program faculty. I am actually a person from psychology background. Okay, I'm a consultant psychologist, but having experienced in this field of spoken English training, idu cheyunu, and also this is something I would love to do. Okay, adonde cheyunu. Okay, or English background il ninnulla aalalla njan. Is it compulsory to submit day-to-day basis? Yes, it is. അതായത് കമ്പൽസറി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഗ്രോണപ്സ് ആണ്. നിങ്ങളെ ഡെയിലി വഴക്ക് പറയാനോ ഇമ്പോസിഷൻ തരാനോ ഒന്നും ഇവിടെ ആരും ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ എഫേർട്ട് ഇടണം. ഓക്കെ, കാരണം വീക്ക്ലി വൺസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ഉള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യലല്ലേ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിടുന്ന എഫേർട്ട് അനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ഓക്കെ, the only thing I can do is നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇൻപുട്സ് തരാം, നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം, നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സംഗതികളൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ. Okay, and for all the newcomers, all the previous classes are available in your app or also in YouTube. Okay, English enrichment classes അടിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ ആപ്പിലേക്ക് എനിക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ആപ്പിലും ആക്ച്വലി ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ പ്രീവിയസ് നമ്മുടെ ഒരു സെഷൻ 1 to 15 നമ്മൾ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമർ എന്താണ്, ടെൻസസ് എന്താണ്, സെന്റൻസസ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്, സബ്ജക്ട് എന്താണ്, വേർബ് എന്താണ്, ഒബ്ജക്ട് എന്താണ്, അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിങ്ങിന്റെയും ഫ്രെയിമിങ്ങിന്റെയും ഒക്കെ ബേസിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആവശ്യമുള്ളവരും താല്പര്യമുള്ളവരും എല്ലാവരും പറ്റുന്നത് പോലെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് കാണുക. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് നോ വൺ ഹാവ് this activity podcast. Okay, okay, did anyone do the next activity, that is activity of day 258?
That was നിങ്ങളുടേതായ ഒരു പാട്ട് എഴുതുക, നിങ്ങളുടേതായ ഒരു സോങ് ഉണ്ടാക്കുക, ലിറിക്സ് എഴുതുക. നമ്മൾ സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗും ലിറിക്സും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. കഥ എഴുതുന്നത് പോലെ പാട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മള് സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കൺവേഴ്സേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, റോൾ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പോംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. This is the first time we asked you to write your own song lyrics. Just a minute. എല്ലാവർക്കും ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? Am I audible now? Okay, fine. Okay. ചെറിയൊരു instability ഉണ്ട് because my Wi-Fi subscription is over and I didn't renew it because ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഒരു 2 weeks കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. The summer here is horrible and terrible. Swadish has asked me how did I manage here in 52 degree. I don't know. Somehow we managed it. Okay, I spent almost half of the morning to night in library. So library is air conditioned. I come to my room only night for sleeping. So I think that's fine. Yeah. Okay. So did anyone do this activity? Musical adventures in English. ആരെങ്കിലും സ്വന്തമായ ഒരു പാട്ട് സോങ് ലിറിക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? Did anyone do it? Okay, Swadish, can you please send it here? Okay, newcomers. Yes, sure. If you want to read it out, you can read, Swadish. I mean, പാടണമെങ്കിൽ പാടാം, വായിക്കണമെങ്കിൽ വായിക്കാം. Song lyrics അല്ലേ? I'll unmute you. അമിൽ, അങ്ങനെ ഇമ്പോസിബിൾ എന്നുള്ള സംഗതി ഒന്നും ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ട്രൈങ്. നിങ്ങളുടെ ഒന്നും സോങ് ലിറിക്സിനെ ഒന്നും ഇവിടെ ആരും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ടു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്. ഇവിടെ പലതും ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതും പാട്ട് പാടുന്നതും എഴുതി അയക്കുന്നതും ഒക്കെ. Swadish, are you here? Yes, Swadish, I can wait. Okay, he's on the way to his room. Okay, this is something to be appreciated about him because almost for all the sessions, Swadish ഇവിടെ അല്ല, ബാക്കി എല്ലാവരോടും കൂടെ പറയാണ് കേട്ടോ. സ്വാദിഷ് അബ്രോഡ് ഖത്തറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. സോ നമുക്കൊരു 2.5 hour ടൈം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ 8 മണിയാവുന്ന സമയത്ത് 5 ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ almost for all sessions he's attending while working or on his way back to room. എല്ലാവരും ഓരോ തിരക്കുകളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ അറിയുന്നത് സ്വാദിഷിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയാൻ കേട്ടോ, ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് റിയലി ടു ബി അപ്രിഷിയേറ്റഡ്. ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് അധികം ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നും ആൾ മിസ് ചെയ്യാറില്ല. സ്വാദിഷ് ഈപ്പിയുടെ ഐശ്വര്യം. അതെ, അല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഐ ഫീൽ ഹാപ്പി അബൌട്ട്. Okay, Swadish has put up the lyrics here. ഇത് ഞാൻ വായിച്ച് അതിന്റെ ഭംഗി കളയുന്നില്ല. So we'll wait for Swadish to come and read. Okay, you can all have a read. ഇത് വായിച്ച് ഞാൻ ഭംഗി കളയില്ല. I'm a person who doesn't know to sing but enjoys songs. So നമുക്ക് സ്വാദിഷിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സ്വാദിഷ് ഒരു 15 minutes ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay. എനിക്കിത് വായിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ വായിച്ചതിന് മറ്റൊരാൾ എഴുതി വെച്ച സംഭവത്തിന്റെ ഭംഗി ഞാൻ കളയില്ല. ഓക്കെ, സോ അതിന് മാത്രമുണ്ട് സ്വാദിഷ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്മോൾ തിങ്. എന്റെ പണി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ടാസ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഐ എം അറ്റ് എ സേഫ് സോൺ. ഇതൊക്കെ എന്നോട് തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് I'll be not in that much safe zone. I might take hours to write 4 lines. My imagination level and creativity level is a bit low.
ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതിലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലൊക്കെ കുറച്ച് ലോ ആണ് ഞാൻ. സോ ബട്ട് ആസ് ഇവിടെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺവേർഡ്സ് ഇന്ന് പുതിയ വന്നവരും പഴയതായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാത്തവരും എല്ലാവരോടും പറയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു വരണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ആരും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിനിപ്പോ ഒരു 2 weeks കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു വരേണ്ടി വരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ. സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് മോർ സീരിയസ്ലി. ഓക്കെ, സോ ബൈ ദ ടൈം Swadish reaches, we'll discuss next activity. Sports and culture through English. This is activity of day 259. Did anyone do this? ഏതെങ്കിലും കൺട്രിയുടെ ഒരു സ്പോർട്ട് ഐറ്റം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഈവന്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണ്, റൂൾസ് എന്താണ്, കൾച്ചറൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ. ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ കബഡി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ കബഡി ഹാസ് സം കൾച്ചറൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കളരി ഹാസ് ഗോട്ട് സം കൾച്ചറൽ. വോയിസ് പിന്നെയും പോയോ? Okay, am I fine now? Okay. Thank you. Okay, so did anyone do the activity? Okay, and I'll give a chance here. നിങ്ങൾ മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്പോർട്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, if in your school time or in your college time ഏതെങ്കിലും സ്പോർട്ട് ഇവന്റിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യോ. ഏതായിരുന്നു സ്പോർട്ട് ഇവന്റ്? ആ ഒരു സ്പോർട്ട് ഇവന്റിന്റെ കുറച്ച് റൂൾസും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു മെമ്മറി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോ ഹൗ ഡു യു എന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിമിനിസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഹൗ ഡു യു ചെറിഷ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് മെമ്മറി, അല്ലെങ്കിൽ what do you feel about that ഇപ്പോ? ഓക്കെ, സ്വാദിഷ് ബാഡ്മിന്റൺ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ്മിന്റൺ കളിച്ചിരുന്നു. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? ബാക്കിയുള്ള 50 പേരിൽ ആരും സ്കൂളിൽ തവളച്ചാട്ടത്തിന് പോലും നിന്നിട്ടില്ലേ? തവളച്ചാട്ടമൊക്കെ സ്പോർട്ട് ഇവന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോ അതൊക്കെ സ്പോർട്സ് തന്നെയാണ്. ഓട്ടത്തിനും ചാട്ടത്തിനും ഒന്നും പോയ ആരും ഇല്ലേ? Okay, Aishwarya, can you please share your experience here? School level or college level. Even I was not active during my college time, but I was active in my school time. I was there in the football team for around 5, 6, 7 years. From 5th standard to 12th standard, I was there in the school football team. And I feel like that was one of the best decisions I've taken. When I look into the when I scroll through my gallery and see that photos, that gives me some sort of feeling. Even if I was not a good player, I don't know, that gives me some sort of different feeling. അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ അറിയില്ല. Aishwarya, can you please tell us? Aishwarya. അയ്യോ, ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വളരെ എന്താ പറയാ, not too bad, but okay, തപ്പിയെടുക്കണം. One day I'll show it. Okay. And another thing is, it hurts for me to know that, to realize that it's been 5 to 6 years since my school life has ended. I'm 2019 +2 pass out, and I feel like it just got over like 3 year or 2 year back, but it hurts to know it's been 5 years. ഉള്ളത് പറഞ്ഞാ മതി ഐശ്വര്യ. ആ ഒരു ഓട്ട മത്സരത്തിന് നിൽക്കുമ്പോ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നെഞ്ചിരിപ്പ് പറ്റുന്നത് പോലെ. Yeah, so can you please unmute and tell? Put out your confidence. അമീന, സോങ് ലിറിക്സ് ആണോ അയച്ചിട്ടുള്ളത്?
Amina, also, can you please put the activity in the option to everyone? Amina, എനിക്ക് direct message ആണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, nice. Is it a poem or a song? Also, please send it with the option to all. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് direct message ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. And before that, Aishwarya, can you please unmute? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? എക്സ്പീരിയൻസ് പറയണ്ട, എനിക്ക് വെറുതെ ഐശ്വര്യയുടെ ഒച്ച കേൾക്കാനാണ്. Can you please unmute? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ഐശ്വര്യ? ഇങ്ങോട്ട് പറയാ, എനിക്കൊന്നും വയ്യ പറയാൻ. പറ്റണ പോലെ പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ ഹലോ, പോയോ? Okay, Aishwarya has again muted. It's fine. Okay. Amina, are you here, Amina? Those two poems in the option to everyone. Message to everyone എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇടോ. Everyone in meeting എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. Yeah. Can you please do that? അമീന എഴുതിയ 2 പോംസ് ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. She'll post it so that all of you can see. ഇവിടെ സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള, ഇനിയിപ്പോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ ഓർ ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന, ഇഫ് യു വാണ്ട് യു കെൻ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് the recent cricket world cup. മിനിയാന്ന് കഴിഞ്ഞത് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് തന്നെയായിരുന്നില്ലേ? Isn't it? Am I right? I'm not a cricket follower. I'm a football person. Am I right? Can someone please tell me? അതെനിക്കറിയില്ല. മിനിയാന്ന് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത് എന്തിലായിരുന്നു? വളരെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് വെറും 6 റൺസിന് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത് എന്തിലായിരുന്നു? വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്? യാ, T20 വേൾഡ് കപ്പ്. അത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അമീന, there is nothing like good and bad. ഇതില് നല്ലത് ചീത്തയൊക്കെ നമ്മളല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു സിനിമ എനിക്ക് കണ്ടാൽ ഇഷ്ടാവും, ചിലപ്പോ അമീനക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ. സോ that is not a matter. Okay. Yes, ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. വേൾഡ് കപ്പ് അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്താണ്. യെസ്, ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് പാക്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട്, ഇഫ് സമൺ വാണ്ട്സ്, അതിന് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ വിന്നിങ്ങിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്ന് എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നൈസ്. അമീന, can you please read it? അമീന 2 പോംസ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. I've read it, but എഴുതിയ ആൾ എന്നെ വായിക്കുമ്പോഴല്ലേ അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുക. Can you please do it? Amina, I can unmute you. Can you read anyone? You've posted here too. Okay, you are outside. Okay, fine. Okay, she've posted 2 poems. I want everyone to have a look at it. Oh, my love, hold my hands with yours and let's walk together in the journey of life. Oh, my love, let's spend this winter in the snow-capped peaks of Pahalgam Valley. Oh, my love, stay with me forever, not only in my dreams, but also in this virtual world. Okay, it's small but cute, okay? And for those who've not visited Pahalgam Valley, that is a must-visit place, okay? ഞാൻ അത്യാവശ്യം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, പക്ഷെ ആരോടും എവിടെ പോയാലും മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് എന്നൊന്നും പറയാറില്ല. പക്ഷെ കശ്മീർ പോയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ വൺസ് ഇൻ ലൈഫ് ടൈം മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മോശമല്ലേ? പലരും US, UK, അമേരിക്ക പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഒരു സ്ഥലം ഉള്ളപ്പോ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് മിസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗോ ആൻഡ് വിസിറ്റ്. ഓക്കെ, അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നും ആവില്ല.
യെസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി എക്സ്പെൻസീവ്. നമ്മൾ പോകുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കും, നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടൽസ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ബട്ട് സീസൺ അല്ലാത്തപ്പോ നോക്കി പോവുക. സോ യു കെൻ ഹാവ് എ ബഡ്ജറ്റ് ട്രിപ്പ്. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആരും വിശ്വസിക്കാറില്ല, പക്ഷെ സത്യമായിട്ടും ഞാൻ കാശ്മീർ പോയി വന്നത് വെറും 4000 രൂപക്കായിരുന്നു. ഐ വെന്റ് ഫോർ 4000 rupees. യെസ്, ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റട്ടെ. ആൻഡ് അതിനിടയിൽ സ്വാദിഷ് എന്തോ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നു. ഐ ഹാഡ് ബീൻ part of school badminton team during higher secondary, and we lost at sub-district level itself. We haven't got a good coach or facilities. That's made us disappointed. That made us disappointed during when smart players from other schools showed their talent. Yes, I can very much relate to this, Swadish, because the boys football team was given training every day, and we girls football team was given only training 2 days a week, and that used to disappoint us a lot. I can relate with what you've told here. Okay, Nessie has put something here. I want everyone to have a look at it. Did God give wine to get drunk? Maybe he forgot about your eyes. My heart, being a locked trunk, is drowning in those hazel. How would I love to live gazing? Maybe your eyes might bless me by just sparing a gaze at me, fulfilling my will to be. Okay, nice one, Nessie. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് എല്ലാം നല്ല രസമുണ്ട്. Can you please unmute? Nessie? Nessie തന്നെയല്ലേ പേര്? Can you please unmute, my dear? Ilya, I won't make you read it. പേടിക്കണ്ട. Please unmute. Yes, ma'am. Okay. Can you give a small introduction about UNICE? Actually, I completed my 12th this year itself, and Okay. so I'm doing the course BA Psychology currently in IGNOU. Actually, I'm planning to do it. Okay. So I just stumbled upon this link today, and I just decided to join. That's it. Okay. And what do you feel? Yeah, ma'am, it's great. Okay. So when did you write these poems? Like in between the class, or have you written it before? Yeah, I just wrote it now, just since you said poem. Okay. Can you give a clarity? എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്? എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു ക്ലാരിറ്റി അത് വായിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല. സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി, അത് വായിക്കണ്ട. Okay, ma'am. Actually, when we look into the poem, especially in languages like Urdu, Persian, and many other languages apart from English, we can see a huge emphasis being given to eyes, as Okay. it describes a person and how a person would be. And in many Muslim countries, we can see a woman covers everything except their eyes. So many poems are written regarding their eyes. So I just thought, why not write something about the eyes? That's it. Nothing much special. There isn't any deep meaning or anything. I just try to Okay. match their rhyme scheme. That's it. Okay. Good one, Nessie. In which school did you study, my dear? Oh, actually, I did my +1 and +2 open schooling. I studied by myself. Okay. Nice. And what motivated you to choose psychology? Since 8th standard itself, I was very interested in psychology. I used to read books about psychology. So after completing 12th, my parents never forced me to choose anything. They told me, if you're interested in anything, just go for it. So I took psychology. That's it. Wow, very good. And you really got a good language. Okay. Oh, thank you, ma'am. Okay, the spontaneity of your speech is really appreciable. Okay. Thank It's you, ma'am. good. Okay. Thank you, Nessie. Okay. Gauri has put up your poem here, has put up the poem here. Gauri, can you please read it? മറ്റുള്ളവരുടെ പോം എനിക്ക് ഞാൻ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കുന്നതാണ്. Gauri, can you please do it? Sure. So Gauri, please unmute.
May I read it? Yes, yes. Can you please give a small introduction before you read it Okay. about yourself? My name is, as you all know, my name is Gauri. I'm doing my English, my degree in English literature. Ma'am, can you hear me? Yes, Hello, yes. ma'am. Yes, I can hear you. I just muted because Azan is going on here. You can speak. Yes. I'm doing my English literature and I love to write poems a lot. Okay, nice. Thank you. You can start reading it. Okay, ma'am. Moving my finger through each key, a melody came into my mind's horizon, sung by the harmonium beside me, born in the zodiac of great Capricorn. As his life passes through each note, minor playing joy and major the grief, composing songs from his heart, narrating the ups and downs of his life. Living with the lives that are impermanent, the harmonium was coated with rust, and the people with no temperament considered him a trash threw into dust. Among the earthly lives that are ephemeral, the songs of harmonium lived eternal. Ma'am, I completed reading the poem. Yes, yes. I was actually trying to speak here, but it was muted. Wow, this is amazing. Okay, very nice. The way you presented is even more nice. I am so much happy that I didn't attempt to read it. Okay, the way you presented the poem made it even more amazing. Thank you, ma'am. Okay. Oh, I am very much impressed by everyone's poem. I think poem writing ആണ് എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടാസ്ക് എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതിനു മുമ്പും പോം റൈറ്റിംഗിൽ ഐ തിങ്ക് സ്വപ്ന, സംഗീത, അമീന ഒക്കെ ഇവിടെ അടിപൊളി പോംസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നും പോം സോങ്സ് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത്. Okay, very nice. Nessie has presented a good poem. Amina has presented a good poem here. We are waiting for Swadish to present his own what he's written. Gauri has also presented here an amazing poem. Okay, I'm very much happy about it. Okay, and also the vocabulary used here is also to be noted. Okay, like the usages like ephemeral and eternal. Is ephemeral opposite of eternal? Am I right, Gauri? Ephemeral, eternal and the word in the opposite ആണോ? Is it? Okay, okay, very good, very good. Okay, so from this, I can understand that you've got a deep vocabulary within you. Nice. Okay. Yes, and Swadish എത്തിയോ? Is Swadish home? Okay, okay. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ സ്വാദിഷ് മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ല. Okay, okay. Sorry, I missed it out. ഞാൻ ഗൗരിയുടെ പോമിൽ ഞാൻ മുഴുകിപ്പോയി. I was so much involved in that poem. Even after she read it, I was just going through the lines. Okay. Swadish, please unmute. Yes. Hello, everybody. Good evening. Hi, good evening. Yes. വോയിസ് ഒക്കെ അലമ്പായിരിക്കും മാം, അതാദ്യം പറഞ്ഞു. എന്താണ്? വോയിസ് ഒക്കെ അലമ്പായിരിക്കും, ഞാൻ വെറുതെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു അലമ്പുമില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാറ് ആരും ഇത് ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയ്യോ ഇത് വെക്കണമെന്ന് ആൾക്കാർ പറയും, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. ഇല്ല, ഇവിടെ ആർക്കും എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇല്ല. We know what Swadish is, who Swadish is. You can start. The warmth ആണ് അതിന്റെ, I mean the heading. Yes. Okay. Okay. Believe me, I just wanna you be in my side. Believe me, I don't wanna let you fly. Whatever the words are happening, I can't let you fly. Whoever the hands are blocking, I can't let you vanish. Hold me and just hold me. However the tides are higher, that doesn't matter for me.
and that doesn't block me going. Need you, I need you, as long as heartbeat goes so. I don't care, and I don't care. Nothing as hard as coming. കഴിഞ്ഞു. Oh, this is too good. This is not everyone can do. I mean, ഇതൊരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ you would have got a big applause. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കൈയടിക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ആണ്, അവരും കൈയടിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, എഴുതി അത് പാടി. This is not in something small. Okay. And Okay, thank you. apart from that, your confidence to come and present it here is something that needs to be really appreciated. Okay. And I അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, അലമ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം that is ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറഞ്ഞത് അതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു ലേണിംഗ് സ്പേസ് അല്ലേ ഇത്? മറ്റേ Yeah. സ്റ്റാർ സിംഗറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് അല്ല ഇത്. നമ്മളെല്ലാവരും വീക്ക്ലി വൺസ് ഒന്ന് വന്ന് ഇരുന്ന് കുറച്ച് കഥയും പാട്ടും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലേണിംഗ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് എനിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ. ശരിക്കും മാം, നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കുറച്ചൊന്ന് മൈൻഡ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ. I am really happy to know that these EEP session is making your mind free. ആദ്യമൊക്കെ Okay, I'm very നോർമലി ട്യൂസ്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ സാധാ ഡേ ആണ്. പക്ഷെ ഇതിന് ശേഷമാണ് ട്യൂസ്ഡേ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയി തുടങ്ങിയത്. മീൻസ് എല്ലാ ഇതും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലൊന്നും പറ്റാറില്ല. പക്ഷെ പറ്റുന്നതിൽ ഞാൻ മാക്സിമം കൊടുക്കാറുണ്ട്. Oh, thank you. I mean, I know the effort you put into it. I very well know it. And thank you so much, Swadesh. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. Okay. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സ് ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പോം, നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സ്റ്റോറീസ്, നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഈ ലിറിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യട്ടോ. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് ദീസ് ആർ തിങ്സ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഹിഡൻ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ഓൾ, എന്താ പറയാ, really, you people are really talented. I've got no words. So പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ലോകത്തിന് മൊത്തം കാണിക്കുന്നതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പോ പഴയ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പ്സോ കോളേജ് ഗ്രൂപ്പ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഫീൽ ബാഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, കളിയാക്കുന്നവർ കളിയാക്കിക്കോട്ടെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. മറ്റേ മാവുള്ള സോറി തെറ്റിപ്പോയി, മാങ്ങയുള്ള മാവുമ്പലല്ലേ ആൾക്കാർ കല്ലെറിയുള്ളൂ. സോ ലെറ്റ് ദം ഡു ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഓക്കെ, so cinematic exploration of dialects. ആരെങ്കിലും ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഡേ 260. ഐ തിങ്ക് സ്വപ്ന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്ന ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വപ്ന ബീങ് എ ഫിലിം ലവർ ഇതെന്തായാലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. യെസ്, പ്ലീസ് ഡു സെൻഡ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, ഫിലിംസിൽ ഈ ഡയലക്ട്സിനും ആക്സന്റിനും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ? നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മലയാളം ഫിലിംസ് ഒക്കെ അച്ചടി ഭാഷയിലാണ് സിനിമകൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. You people can just tell me some movies in which accent has played, or the dialect or the slang they've used has played a big role. The first film that comes to my mind is actually Pranjiyatan and the Saint. Because in that movie, the Trishur slang is so much emphasized. Okay, I want everyone to have a look at Swapna's activity. The movie is Harry Potter sequels. These movies, based on the book series by J.K. Rowling, explore the magic world of wizards and witches in the Hogwarts school and the fight between the good and the evil. Slang words: bugger. Oh bugger, I've forgotten the keys. Okay, so what does bugger mean? Swapna, would you like to read it so that you can also explain the meaning of the words? Of course, the slang words I might not know the meaning of every words. Okay, Swapna, I'll unmute you. Okay, please unmute. കേൾക്കാമോ മാം? Yes, you are audible. Slang words.
bugger. Oh, bugger, I've forgotten the keys. Here, bugger is like uh, like a swearing word. A swearing word. നമ്മളിങ്ങനെ നാശം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ മലയാളത്തിൽ Okay, ഏകദേശം okay. അതുപോലെ ബട്ട് ബഗർ ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്സ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഇൻ എ ഗുഡ് വേ ഓൾസോ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് എഴുതിയില്ല ബട്ട് ബഗർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് Okay, fine. I get. Okay. then bloody it's bloody cold today bloody hell ഇത് സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് especially in Harry Potter movies you can see that even Ron Weasley all the characters are using that word. Yeah, ഭയങ്കരം എന്ന് പറയാനുള്ളതിന് ഭയങ്കര ചൂടാണ് അതെ, ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ബ്ലഡി കോൾഡ് എന്ന് Yes, പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി yes. കോൾഡ് എന്നതിനുള്ള ഇറ്റ്സ് ബ്ലഡി കോൾഡ്. Okay. Yes. Next is blooming. Okay. This word is used as a swearing word and also to appreciate in British English. She is a blooming good Okay. soccer player, isn't she? അവിടെ blooming is used as a good word. അതുപോലെ തന്നെ word. നമുക്ക് മോശമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം blooming. Okay, Then okay, fine. dodgy, very commonly used in the movie, especially by Ron Weasley. ഈ dodgy എന്നുള്ള word. This word has several meanings according to the references. Who is the dodgy guy over there? I wouldn't eat that. It looks a bit dodgy. അതായത് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഏതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഡോഡ്ജി. Okay, okay, fine. നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത എന്ത് കണ്ടാലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് അതിന് പകരം. Okay, clear. I got it. Okay, ma'am. Thank you. ഓക്കെ ഇവിടെ ബഗർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നന്ദിത ബഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്വപ്നനോട് തന്നെ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് നന്ദിത? അമീന, Lapata Ladies. Yes, I just watched it 2 days back. It's a very feel good movie. Yes, Lapata Ladies. Perfect movie, mind-filling, feel-good movie with natural beauty of villages, exploring plot and excellent presentation. Exactly, yes. Okay. So, okay, we are 10 minutes past our time, but I'll just finish it off fast. അടുത്ത നമ്മുടെ ൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ലെഷർ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇന്ന്. അതുകൊണ്ട് സമയം പോയത് ആക്ച്വലി ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തില്ല. This is the activity of day 261, that is creative writing, character development in English. So creative writing, അതായത് ഒരു സ്റ്റോറി ആവട്ടെ, ഒരു നോവൽ ആവട്ടെ, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആവട്ടെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്സ് എന്താവാം? നിങ്ങളുടെ റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കാം. ഫിക്ഷണൽ സ്റ്റോറീസ് എഴുതുമ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കാം. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലോട്ടിൽ നിന്നൊരു തീമിൽ നിന്നൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതും ക്രിയേറ്റീവ് ആണ്. സോ ഇൻ ക്രിയേറ്റീവ് സാധനവും എഴുതുമ്പോൾ 8 സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. Okay, first one is character development, and if anyone has done this activity, please put up in the chat box. Okay, by the time I'll just brief here. First one is character development. ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി എന്താണ്? ക്യാരക്ടർ അല്ലെ? ആ സ്റ്റോറിയിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ. സോ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്റ്റോറി ആ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ആ സ്റ്റോറി is central to the story, so it is very crucial. Okay, the next is setting. Setting എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് not just the background but anything that influences the plot, mood or character. Includes ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ്. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ആൾക്കാരില്ല, വളരെ സൈലൻസ് ആണ്. സോ എന്താണ്, ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല. ഓഡിബിൾ ആണോ? Fine. Actually, I should the time. It is my responsibility to wind up the class in the given time. Voice ready, Ailia? Hello. Is it fine now? Okay, Ano? Is it fine?
യെസ് ഓക്കെ. സോ സെറ്റിംഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫിലിമിൽ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാണുന്ന സമയത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സുകളില്ല, ആൾക്കാരില്ല, ഒച്ചയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിയാലിറ്റി ഓർ ഒറിജിനാലിറ്റി തോന്നുമോ? ഇല്ല. സോ അതാണ് സെറ്റിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴും ഇറ്റ് വാസ് എ ബിസി ബസ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബസ് ഫിൽഡ് ഓർ പാക്ഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സെറ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. സോ എനിത്തിങ്. സോ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല. സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറിനെയും പ്ലോട്ടിനെയും മൂഡിനെയും എല്ലാം എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്ലോട്ട്. പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോവലിൽ എന്തിലാവട്ടെ നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പനി വരുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അങ്ങനെ. അതല്ലാതെ ആദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീടെത്തിയിട്ട് പനി വരിക, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അതിനൊരു സീക്വൻസ് ഇല്ലേ? അതാണ് പ്ലോട്ട്. ഓക്കെ. സോ ഒരു പ്ലോട്ട് കൃത്യമായി ഫ്രെയിം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. എല്ലാ മൂവീസും എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? ആദ്യം ഒരു നോർമൽ സംഭവം കാണിക്കുന്നു, പിന്നെ സിനിമയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കഥകളിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നു, ആ പ്രശ്നം റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് സിനിമ കഴിയുന്നു. സോ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഏത് മൂവി എടുത്തു നോക്കിയാൽ എല്ലാ മൂവിയിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ? 2018 എന്ന മൂവി എടുത്താൽ ഫ്ലഡ് വരുന്നതാണ് പ്രശ്നം. മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് എന്ന പടത്തിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? ഒരു വ്യക്തി ഒരു വലിയ കുഴിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ എല്ലാ പടത്തിലെയും എന്താണ് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ എ സ്റ്റോറി ഗോസ് അഹെഡ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് റിസോൾവിംഗ് ദാറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് ബീങ് ഏബിൾ ടു റിസോൾവ് ദാറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഓക്കെ. ഇതൊരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ഓർ ബാഡ് എൻഡിങ് ആണല്ലോ ഒരു ഫിലിമിന് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെയും ഗ്രാൻഡ് സണ്ണിന്റെയും കഥയാണ്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് സണ്ണും അവരുടെ ഡോങ്കിയും കൂടെ പോവായിരിക്കും. സോ കഴുതപ്പുറത്ത് ഈ കൊച്ചുമോനെ കയറ്റിയിരുത്തും ഈ അപ്പാപ്പൻ. അപ്പൊ വഴി കൂടെ നടന്നു പോകുന്നവർ പറയും, ഈ ചെറിയ മോൻ എന്ത് ദുഷ്ടന, ആ പ്രായമായ അപ്പാപ്പനെ നടത്തിയിട്ട് അവനതാ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോ ഈ മോൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മോൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ അപ്പാപ്പനോട് കയറിയിരിക്കാൻ പറയും. സോ ഈ അപ്പാപ്പന് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് പറയും? നോക്കി ആ ചെറിയ മോനെ നടത്തിച്ചിട്ട് ആ അപ്പാപ്പൻ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ എന്ന് പറയും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. Okay. So the perspective from which the story is narrated influence the reader experiences the event. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണ് കഥ പറയുന്നയാൾ, അത് കഥാകൃത്താവട്ടെ ഇനി സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആവട്ടെ, ഏത് രീതിയിലാണ് കഥ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഓഡിയൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു നല്ല പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ടോൺ. Tone means the overall mood or atmosphere created by the author's word choice, imagery and style. ഇപ്പൊ ആടുജീവിതം എന്ന സിനിമ കാണുമ്പോ ആവട്ടെ, നോവൽ വായിക്കുമ്പോ ആവട്ടെ, അത് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഒരു മൂഡ് എന്താണ്? വളരെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ സിമ്പതിയും എമ്പതിയും ആ നജീബ് എന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനോട് വളരെയധികം പാവം തോന്നുകയും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കും ഉണ്ടാവരുത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂഡ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ കഥക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കഥാകൃത്ത് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവിഡ് ഇമേജറീസ് കാരണമാണ്.